غالب بن بهر واسمه قرش وإليه تنسب بطون قراشيا وما فوقه كناني كما جناها إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن نذر بن كنانة بن هزيم بن درك بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزب المعدل بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده ونال سنة سنية وارفعوا إلى الخليل براهيما سقنه الشرع وابا وعدناه بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى ذبه إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من قد انطلقت كواكبه ذرية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسفه منتقى نسب تهزم العلم بهلا قلدت نجومها جوازه يهبدت ابنه وفرا أنت فيه اليتيم العصمى واكرم به من نسب ظهر الله تعالى من سفاه الجاهلية ورد زنير ورده في مورده حني وورى حفظ إلهه كرمة لمحمد آباء وجمعض لاسمه ترضى شفاه فلم يصيبه معرى من آدم وإلى أبيه وأمه سرات نوره في آسر بهية وبدره في جميل جده عبد المطلب وبنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بأحسن من صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رضى الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية واظهر جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره في صدفته آمنة زهرية وخصه الكريم مجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بهدها نورها ذاتيا وصدق يسبله بالنسيب صالا وقسيت الأرض بعد كل جدبه من نبات حلالا سندسيا وعين الثمار ودم الشجر بجانبنا ونفقت بحمله كل دابة لفرش بفصاه الحسن العربية وهرت اليسر والسلام على وجوه وعفوا وتباشرت وهشر المشارق والمغارب ودوم مهرية وساع من سرك حيا وبشرت الجن جازته وانتفقوا كهفك ورهبة رهبانية ولهجت كل عبر خبير وفي هلا حسنه تا وأوتيت أمه في مناخ وقت لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه أطر اللهم قبر الكريم بألف صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة عبد الله وكان قد يتزاوى بقوله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شتيما يعانون سخمه وشقواه ولما تم من حمله على رجع 9 أشهر القمرية وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من هذرة القدسية وهدها
قلته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام. يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ودعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر الوطاع، أنت غوثنا جميعا يا متم الطباع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماعي. ربنا صل على من حل في خير البقاع، فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع، وأغثنا بالبلايا يا مغيث كل داعي. وصلاة الله دواما للنبي الشمس الفضاء، وكذا علي وصحبه ما سعى لله ساعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحيا كالشمس بالقمر عسرت أنه ليلة ضراء، ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه وازدياد، يوم نالت بخطيب وهب من فخر ما لم تغره النساء، وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم عذراء. مولد كان منه في طال الكفر وبال عليه ووباء، فتولى البشرى هواتف أنقذ ليصطفى حق الهدى. هذا وقد استهوا القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذرية وراوية، فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرام ومرما. اللهم قدره الكريم بأجل صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أثنى الناس خلقا وخلقا ساسات وصفات سنية، برضو القامة أبيض اللون مشربا بعمرة واسع العينين أكرما أدى الأشقار أقرب منع السجد عاجبا، مبلج الأسنان واسع الفم أسنه واسع الجبين ساجب عتيلا، سلم الخدين يربي أنفه بعض الوداد أذن الاثنين لأطنا، بينما بين الكون بينك سبعة الكفين صاد دار الكراديس قليلا نحمد العظيم شر أجمع وسسره إلى سمة المرسلين، وبين خطفي خاتم النبوة قدمه عواريا، ودمها على رأس الشبيب يعرف مسه له من بين سبيته يدرى، يتلألأ الوجه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية، يقول نهيته لن القمر ولا بدر
مثله ولا بشر يرى قمر كريم بقصصه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يصف نعله يرقه وثوبه ولبسته يسير في خدمته لأهله بسيرة سرية يحب الفقراء والمساكين ويجلس معه ويعود مرضاهم ويزيج جنائزهم ولا يعكر فقيرا ألفه الفقر وعشوى يقبل المعصرة ولا يقابل أحدا بما يكره يمشي مع الملة وسوي الأمورية ولا يهاب الملوك يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خير الله الملائكة الروحا ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويصب على بطن العجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية ورانته الجبال بأن تكون له سبا فابا وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر خطب الجمعة وتعلق على الشرف ويكرم على الفضل ويمسه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى وهنا وكفى بنا جواد المقال لاضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضائل الإملاء في فدافد الإضاء منتهى اللهم القبر كريم عرف شديد من صلاته وتسليمه صل وسلم Ya, mari kita sama-sama berdoa. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كفر عبدي كفاه يا من تنزه في ذاته وصفات الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استدل الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات شك دجى ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب الأمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وسفينة السلامة والنجاة وسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية والدنيا لكل من الحاضرين في والغائبين مطلبه ومناه وتحلسنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظلمنا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظلمنا وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظلمنا آمين وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن
تهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين كتبا دانية حنية وتمو عنا كل ذنب جنينا وتمو عنا كل ذنب جنينا وتمو عنا كل ذنب جنينا من الله آمين. وتستر لكل منا عيبا وجزا واسرا وعيا وتسهل لنا من سهل الأعمال مع الظهرا وتؤم جمعنا هذا من هزائن منك السنية برحمة ومغفرة وتديما عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل زاج مأمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مغيبك لدنيا فاكك لنا ما منك رجونا فاكك لنا ما منك رجونا فاكك لنا يا مولانا ما منك رجونا من الله اللهم آمن الرعاة واسلي الرعاة والرعية واذر الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أمنا رقيا واسقنا غيثا يعم السياب سيبه سبسا وربا واغفر لنا سجي هذه البرود محبرات مولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبة ومنتمى وكل له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكله وسكنا واستر له عيبه وجزه واسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصغى إليه سمعه وأصغى اللهم وصل وسلم على أول كامل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه ذري وقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بوقود هلا وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya kan aku lihat Demikianlah tadi pembacaan Al-Barzanji yang dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Idul Munsir Cain SPDI MPD. Kemudian ditutup doa oleh Ustaz Ilham SE. Kemudian acara selanjutnya yang kita nantikan adalah acara ceramah, yaitu tentang Maulid dengan didahului pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Indul Munsir Husain SPDP. Kemudian penceramah nanti adalah Ustaz Ilham SE. Untuk mengambil waktu singkat, kami persilakan kepada Ustaz, yaitu Ustaz Indul Munsir Husain SPD MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ibnul Munsir Husain SPDI IPD. Marilah kita memasuki acara selanjutnya, acara inti, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dibawakan Al-Ustaz Ilham SE, sekaligus nanti terakhir pembacaan doa dan penutup. Demikianlah, dipersilakan. Tapi duduknya itu berdiri. Bisa berdiri, bisa duduk. Iya. Ya. Berdiri enggak dilihat. Enggak dilihat, Pak Ustaz. Ya. Di sini Bro. Ya. Sebelum saya awali dengan salam, saya mengajak semuanya untuk salawati. Ya, kebetulan ini bulan selawat, kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita menyambut karena kita baru masuk 11 Rabiul Awal. Jadi besok baru masuk 12 Rabiul Awal. Luar biasa ini. Ya, semuanya Bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi ikut semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zikrus sholihin tanzilur rahmah wal barakah. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk, jadi menyebutkan nama orang saleh, ya, orang-orang saleh itu menjadi asbab diturunkannya rahmat dan berkah. Nah, para ulama menyepakati, jumhur ulama, bahwa orang yang paling tersaleh adalah Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang saleh selain Nabi Muhammad. Tidak ada di atasnya. Makanya sering-sering sebut nama Nabi Muhammad, sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau mau turun rahmat dan berkah di kampung, di rumah tak, kalau mau turun rahmat berkah, sering salawat. Ya, Bapak Ibu sering salawat. Ya, itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua ini ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in, amma ba'd. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang saya hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, jadi staf. Ya. Iya, yang sempat mat. Ya. Bisa diganti baterai satu dulu supaya tidak setengah mati teriak Banjarmaya. Ya. Oh, berjauhan. Itu tadi suruh ibunya maju-maju ke sini tengah-tengah. Di cuaca gitu. Ya.
Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan ya kehadiran kita semua di sini ya, apakah sebagai inisiator atau semuanya Bapak Ibu luar biasa semangatnya karena tahun lalu juga saya di sini. Alhamdulillah ini lebih ramai saya lihat ya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai wujud ya, wujud mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi. Ya, ya. Karena apa kata Nabi? Ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka nanti bersamaku di surga. Luar biasa. Ya, banyak macam Bu kita ya, mengimplementasikan rasa kecintaan kita kepada Nabi. Banyak cara kita tunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Ya. Biasanya itu Bapak Ibu akan muncul pada saat bulan Rabiul Awal. Ya, tapi di masjid saya sudah 3 hari merayakan Maulid. Masjid saya kebetulan rata-rata di sana alumni DDI. Ya, saya DDI, kebetulan di sana warga NU. Jadi kita tadi terakhir arak-arakan, ya arak-arakan pakai bendera Nabi, pakai bendera Rasulullah. Keliling kampung ya dari lorong ke lorong. Alhamdulillah sangat ramai. Besok malam puncaknya ya, ya mungkin sudah ramai nih. Nah, tapi karena begitu hadirin antusiasnya masyarakat setempat untuk merayakan Maulid, menyambut Maulid, ya dia tidak memikirkan apa yang harus, pokoknya semuanya ya untuk merayakan Maulid sebagai rasa cinta kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita Bapak Ibu, ya, termasuk bagaimana caranya kita memeriahkan ya perayaan Maulid itu tergantung ilmu kita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, tergantung pengetahuan kita mengenai Nabiullah Muhammad SAW. Kalau misalnya pengetahuan kita tentang Nabi biasa-biasa, mungkin biasa-biasa juga cara tak merayakan, cara tak menyambut. Tapi kalau lebih dalam lagi cara tak untuk mengetahui bagaimana itu kemuliaannya Nabi, bagaimana itu tentang akhlaknya Nabi, bagaimana itu tentang ya fadilah yang akan kita dapatkan untuk mengenal Nabi, maka hadirin itu semua akan terpengaruh pada bagaimana cara kita mencintai, cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Salah satu hadirin banyak cara. Ya, ada juga orang yang menunjukkan rasa cintanya bukan dengan cara bermaulid seperti kita, tapi dengan apa? Meningkatkan intensitasnya berselawat kepada Nabi. Contohnya siapa itu? Para sahabat. Itu sahabat, ya. Kalau dia masuk di bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahirannya Nabi, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu salawatnya hadirin tidak kurang 100.000 satu hari satu malam. 100.000. Sahabat yang lain ada cuma 10.000 rata-rata. Karena sebagai apa? Sebagai rasa syukur ya atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu Sayyidina Abu Bakar ya waktu masuk kamar mandi, karena ini tidak berhenti salawat di mulutnya ini. Dia masuk kamar mandi Bapak Ibu, dia gigit batu. Gigit batu dilihat sama anaknya, istrinya Nabi. Siapa itu istrinya Nabi? Dan anak daripada Abu Bakar Siddiq, anak Siti Aisyah. Yang sambil bilang tabali Siti Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Betul. Jadi Siti Aisyah bertanya kepada ayahnya, ya Abah, tadi saya lihat Abah masuk kamar mandi, ya itu gigit batu. Tersenyum dijawab sama abahnya, tahu kan? Kalau saya tidak gigit batu, maka lisan ini, mulut ini tidak berhenti untuk bersalawat kepada Nabi. Artinya Bapak Ibu tidak boleh lafazkan salawat di dalam kamar mandi. Kalau dalam hati boleh, tapi tidak boleh melafazkan dengan lisan atau mulut sampai mengeluarkan suara. Itu rasa cinta mereka kepada Nabi. Ya. Karena hadirin kita di umatnya yang sekarang tidak melihat Nabi, tidak sama dengan sahabat, itu kita menunjukkan dengan cara seperti ini. Semua Bapak Ibu, semua di dunia merayakan kelahiran Nabi. Bukan cuma di Indonesia, semua dunia Bu. Kecuali Israel.
Cuma satu negara yang tidak merayakan kelahiran Nabi, Israel. Ya. Tempatnya manusia laknatullah. Bethlehem. Luar biasa. Mudah-mudahan betul apa prediksi para ulama. Ya, ini tidak lama nanti hilang Israel. Tapi orang Yahudi tidak hilang, Bu. Tapi itu dalam Al-Qur'an, ya. Orang Yahudi itu bertahan, ya. Nah, kita cari kisahnya. Tapi Israel boleh saja hilang, ya, negaranya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai motivasi saja supaya kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Ini selalu saya ulang-ulang Bapak Ibu. Saya mau viralkan ini kisah. Karena ini kisah Bu jarang diangkat Ustaz. Ya. Nah, mungkin pernah saya angkat tapi saya ulang lagi mungkin dilupa. Itu Sulaiman, ya. Tapi kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana itu Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, Nabi yang hebat. Apa hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Bapak Ibu, bisa apa Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan binatang-binatang, dengan semut, memerintahkan jin, memerintahkan angin. Nah, Nabi yang paling kaya raya, luar biasa. Nah, itu Nabi Sulaiman Bapak Ibu. Suatu ketika datang ke Madinah. Nah, itu Madinah pada saat belum jadi kota, ya, belum ramai Madinah. Masih mungkin penduduknya ya sekitar puluhan orang di situ di Madinah. Tapi dengan apa? Sulaiman di situ Nabi Sulaiman alaihissalam bukan datang sendiri, datang dengan sahabatnya. Ini Bu, hafal-hafal kini kisah. Nah, sebagai motivasi. Namanya itu sahabatnya At-Tuba Harari. Nah, siapa namanya sahabatnya, nama paling dekatnya? Kalau istilahnya Bapak Ibu, seandainya presiden itu sekretaris. Ya, jadi katakan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu At-Tuba Harari, sahabatnya Nabi adalah sekretaris pribadinya. Singkat cerita, ini Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada sahabatnya At-Tuba Harari. Nah, Bapak Ibu, ini jarang diangkat, ya. Ya, apa kata Nabi Sulaiman? Wahai sahabatku At-Tuba Harari, tahukah engkau di kota ini apa di tempat ini nanti, ya, bakalan akan didatangi dan dihuni oleh manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia. Ini kaget ini sahabat, bertanya-tanya. Langsung dia tanya ini, Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, wahai Paduka, bukankah engkau yang paling hebat, Nabi yang paling hebat, bisa memerintahkan jin, bisa berbicara dengan binatang, ya. Nabi yang paling kaya raya, kau yang paling mulia. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak. Dia Nabi yang paling mulia. Dia Nabi yang paling hebat. Bahkan seandainya saya izinkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti di masanya ini Nabi, saya bersedia menjadi pengikat sepatunya ini Nabi, Bapak. Bukan cuma umatnya, dia rela menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela menjadi pembantunya Nabi. Wahai tambah penasaran ini sahabat Tuba Harari. Siapa itu wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Siapa itu? Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu baru diceritakan begitu jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta Tuba Harari, bagaimana caranya menunjukkan jatuh cintanya? Tuba Harari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tidak boleh. Ya. Atau panjang tidak boleh. Ya. Coba dulu senior. Ini seniorku ini tidak pernah burung rambutnya. Ya. Lebih baiknya mana? Enggak, baik kiri, Bang. Ya. 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 Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini At-Tuba Harari tambah penasaran dan tambah cinta kepada Nabi alaihissalam. Ya, walaupun tidak pernah melihat, cuma diceritakan oleh Nabi.
Tidak mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam ya tidak benar apa yang dikatakan. Maka apa kata Abu Harari? Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, izinkan saya tinggal di tempat ini. Saya tidak ikut kembali ke kerajaan tak. Izinkan saya tinggal di sini, ya, untuk menanti namanya Nabi Muhammad SAW. Tambah tersenyum bikin Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya saja Nabi, belum tentu apa ini Nabi Muhammad. Masih sekali ratusan tahun. Ya, apa? Tidak. Pokoknya izinkan saya wahai Nabi. Bapak Ibu, yang namanya tabi, yang namanya sahabatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling kaya, kutanya kira-kira itu sahabatnya kira-kira miskin atau kaya? Kaya juga atau? Pasti kaya, Pak. Ya, pasti kaya. Karena sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya diizinkan. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum melihat sahabatnya, tidak mungkin kau dapat itu Nabi Muhammad. Tapi biarlah kau tinggal di situ, saya akan pulang. Akhirnya hadirin, ya, pulang Nabi Sulaiman alaihissalam, tinggal ini sahabat. Apa yang terjadi? Sahabat At-Tuhari dia membangun dia sengaja membangun bangunan ya, yang beda daripada bangunan yang ada di Madinah pada saat itu. Bangunan yang mewah pada saat itu. Ya. Bangunan semua bangunan sebelum datang sahabat At-Tuhari itu cuma satu lantai, tapi dia bangun bangunan yang mewah 2 lantai. Untuk siapa? Untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sahabat di situ Harari menikah dengan penduduk di Madinah. Ya. Menikah dengan penduduk Madinah dan akhirnya ya di situ istilahnya punya keturunan. Apa yang terjadi? Sudah tua Bapak. Cek. Setengah mati itu nggak tadi kalau setengah mati. Ya. Jadi sudah tua ini Bapak Ibu, sudah sakit-sakitan ini sahabat Abu Harari. Dan akhirnya dia menulis wasiat. Wasiatnya apa Bapak Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, itu bismillah. Siapa yang pertama memviralkan bismillah? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sahabatnya pun mengikuti demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai Nabi Muhammad SAW yang mulia, saya sengaja tinggal di kota Madinah menunggumu dan membangunkan sebuah bangunan yang mewah 2 lantai untuk kamu tinggali nanti di Madinah. Ya, itu syarat-syaratnya. Nah, dari saya Abu Harari sahabat Nabi Sulaiman, gitu Bu. Disampaikan kepada anaknya. Tidak lama kemudian meninggal ini sahabat Abu Harari. Begitupun anaknya Bapak Ibu mewariskan ini surat wasiat kepada cucu Abu Harari, dan tiba saatnya kepada cucunya yang namanya Bapak Ibu yang paling terkenal sahabatnya Nabi di Madinah. Pertama sampai Nabi di Madinah, siapa yang memberikan rumah itu Bapak Ibu? Kita pernah baca sejarahnya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya. Jangan cuma apalagi ibu-ibu yang dia tahu beritanya dia Raffi Ahmad sama istrinya Nagita Sapi. Oh, kalau itu hafal mati. Hafal mati itu siapa itu yang gara-gara kecelakaan dia meninggal dia terkenal. Ini kita harus paham Bu, sahabat yang paling dekat dengan Nabi ya, kaum Ansar di Madinah adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita harus paham itu. Bu, ini Abu Ayyub Al-Ansari adalah cucunya sahabatnya Nabi Abu Harari. Cucunya yang tadi dikasih wasiat terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu yang namanya Bapak Ibu rumah yang dibangun kakeknya dulu tidak seperti memegangnya dulu, karena banyak rumah-rumah yang sudah bagus lebih pada itu. Bahkan rumah itu tidak diurus karena tidak seperti kayaknya kakeknya dahulu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Terdengar kabar mau datang Nabi di Madinah dengan para sahabatnya. Ini kaum muhajirin. Ya. Pada saat itu Bapak Ibu, semua penduduk Madinah pada saat itu Bapak Ibu, ya, sudah rata-rata Muslim, sudah meluk Islam walaupun belum melihat Nabi SAW.
belum melihat apa yang terjadi. Karena rasa cintanya kepada Nabi alaihissalam, karena tahu bila mau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Bu, dihias rumahnya semua dihias begitu cantik. Ada kalau kita ini Bu, kalau kita hias rumah mau 17 Agustus nih atau mau Lebaran, ya. Itu Bapak Ibu. Kalau mereka penduduk Madinah Bu, dihias rumahnya, dia cat rumahnya, dia percantik rumahnya, dia Bu makan makanan yang paling bagus, dia siapkan buah-buahan yang paling bagus. Tapi apa yang terjadi? Beda dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Karena dia miskin, tidak punya apa-apa Bu, membiarkan rumahnya seperti itu. Membiarkan. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW dengan rombongan Bu, disambut dengan yang kita baca tadi pada saat Mahlul Qiyam. Bu, apa Bu? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Bu, ini syairnya Bu, syairnya sahabat Nabi di Madinah, kaum Ansar untuk menyambut Nabi. Luar biasa ya, mereka Bu terharu menangis ya. Lama sekali dia ingin ketemu dengan Nabi begini tapi tidak pernah dia lihat. Akhirnya apa Bapak Ibu, ketika datang Nabi semua berebutan memanggil pegang tali untanya Nabi di sini, di rumahku. Semua berebutan Bapak Ibu untuk manggil Nabi masuk ke rumahnya. Tapi apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ini unta sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Ini unta sudah diprogram sama Allah. Di mana nanti dia tempati berhenti, maka di situ saya akan tinggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Merinding ini walaupun kita dengar. Dia kelilingin unta Bu. Akhirnya apa? Begitu banyaknya rumah yang cantik yang dihiasi Bu, sudah sedemikian rupa cantiknya, tapi dia singgah di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Luar biasa. Sedih Allah. Ya. Luar biasa Bu, cita-citanya, keinginannya, hajatnya At-Tubah Harari ini Bu, sahabatnya Nabi Sulaiman alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu menjadi persinggahannya untanya Nabi. Apa kata Nabi? Di sini saya akan tinggal. Makanya Bu, beberapa bulan itu sahabat Nabi itu tinggal di situ di rumahnya sahabat saya beberapa bulan sebelum bangun rumah sendiri. Di situ Bapak Ibu. Apa kata Nabi kepada sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari? Wahai sahabatku Abu Ayyub Al-Ansari, semua yang semua yang dilakukan oleh kakekmu, ya, semua yang dialami kakekmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, semua saya saksikan. Bapak Ibu, ini masuk tasawuf sedikit tapi ini, ya, tapi Bapak Ibu, ya mungkin kalau ada yang tidak, bagaimana caranya Nabi menyaksikan ini, ya. Ini maksud tasawuf sedikit Bapak Ibu. Semua yang disaksikan, semua yang dialami oleh kakekmu dengan Nabi Sulaiman sampai kau semua saya saksikan. Saya saksikan semua. Ya. Makanya saya juga minta kepada Allah supaya saya ditempatkan di rumahmu. Bapak Ibu, tapi kenapa sampai Nabi melihat semua kejadian pada saat Nabi Sulaiman dengan sahabatnya? Tapi Bu, itu Nabi Muhammad SAW adalah Abul Roh, bapaknya para roh. Semua roh Bu, Nabi Adam alaihissalam tidak tercipta kalau bukan rohnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Bu, alam semesta Bapak Ibu, ini anakku sekalian, tidak akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala laulaka ini kata Allah. Ya, mengatakan kepada Nabi Adam, kau tidak diciptakan, kau tidak akan saya ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, ya, Nabi Adam alaihissalam sebelum dunia ini ada Bu, sudah ada mimpi Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada Nabi Adam sudah ada mimpi Nabi Muhammad SAW. Mau tahu buktinya Bu? Waktu Nabi Adam alaihissalam ketika masih ada di surga, ya, dia sempatkan dirinya melihat tiang arsy. Di situ ada nama Allah dengan Muhammad berdampingan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar aturan Allah untuk makan buah huldi, Bu, diusir ke dari surga dan turun ke bumi. Bu, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Itu Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana
minal khasirin, tidak dikabulkan doanya. Tidak dikabulkan doanya. Ya. Kenapa tidak dikabulkan doanya Bapak Ibu? Ketika Nabi Adam alaihissalam mengingat, ya Allah, atas kemuliaan, keagungan, nama yang bersanding dengan namamu, yaitu Muhammad, maka ampunilah dosaku apapun. Langsung diampuni dosanya Nabi Adam pada saat itu. Makanya Bapak Bu ini menjadi apa? Bu, biar bagaimana doa tak, tapi minta maaf Ki. Biar bagaimana indahnya, cantiknya doa tak, kalau tidak ada salawat di situ sebelum atau sesudahnya, nonsen tidak terima doa tak. Itu Bu menjadi bukti, ya, kalau yang namanya tawassul itu dalam Islam dibolehkan. Kan ada Bu membedakan tawassul. Kenapa sedikit tawassul lagi pada Nabi? Ila hadratil Mustafa wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sedikit Muhammad al-Fatihah. Tapi Bapak Ibu, ya, Nabi Adam Bu sekelas Nabi saja tidak diterima doanya kalau tidak ada situ namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima. Makanya Bu, biar bagaimana cantiknya, bagaimana bagusnya doa tak, kalau tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, itu pun tidak akan diterima kita punya doa. Itu satu. Nah, terus Bu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi. Nah, yang saya katakan tadi dari awal, kita merayakan Maulid, bagaimana caranya kita merayakan tergantung dari pengetahuan kita tentang bagaimana itu Nabi. Bu, ya, ini berkah ini Bapak Bu ya, insya Allah tidak Bu. Ya. Bagaimana pengetahuan kita tentang Nabi? Kalau setengah-setengah aja pengetahuan tentang Nabi, maka biasa-biasa aja. Tapi kalau kita paham bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kemuliaannya Nabi, bagaimana kedudukannya Nabi pada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu, tapi biar bagaimana Bu kita punya harta, kita akan habiskan untuk apa? Untuk menyambut perayaan Maulid. Dan ini Bu dianjurkan, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah ini Bu, ini dalil apa ayat yang sangat viral ini. Katakanlah ya, atas karunia dan rahmatku, hendaknya kalian bergembira. Falyafrahu fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Bapak Ibu, tanya Ki, siapa itu rahmat yang dimaksud Allah? Adalah Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jawabannya di ayat yang lain. Saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya tadi Nabi sebelum lahir masih dalam roh sudah menjadi rahmat bagi Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di dunia sudah menjadi rahmat. Kita nanti Bu di akhirat menjadi rahmat. Apa rahmatnya Nabi Muhammad? Yaitu berupa syafaatnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, tabi, kalau ada hari ini ya yang biasa-biasa kalau misalnya datang Maulid ya, misalnya ada panitia misalnya Bu, kalau misalnya di masjid apa minta sumbangan untuk Maulid, kalau biasa-biasa berarti pengetahuan yang begitu tentang Nabi. Tapi kalau ada memang Bapak Ibu ambil semua. Mengeluarkan Bu tidak tanggung-tanggung Bu ya, tidak menyayangkan semua yang dimiliki untuk perayaan Maulid Nabi, maka dia betul-betul pengetahuannya tentang Nabi Muhammad, kedudukannya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sudah sangat mendalam. Kenapa kita tidak tahu? Ya. Kenapa kita biasa kurang, ada orang sahabat, tetangga, keluarga tak sendiri, ya biasa-biasa kalau masuk bulan Maulid, Bu, tabe. Sama Bu, ya. Itu misalnya kalau perusahaan itu uang, ya. Misalnya ada utang tak, tentu itu uang Bu sangat kita perlukan, berarti sangat berharga buat kita. Tapi ada tahu itu Bu orang tidak berharga itu uang, ya. Uang Bu biar berkarung-karung di depannya Bu, tidak berharga itu uang. Ya. Kira-kira itu Bu normal atau tidak? Pasti tidak normal. Bahkan Bu orang yang tidak suka dengan uang itu bisa dikatakan orang gila. Orang gila. Sama dengan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah tahu kedudukannya Nabi Muhammad, baru kita tidak butuh, kita tidak terlalu suka dengan Nabi Muhammad, berarti Bu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan kita juga bukan orang waras. Karena siapa yang akan nanti Bapak Ibu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Siapa Bu? Nabi Adam alaihissalam ketika didatangi Bapak Ibu pada saat pada mahsyar,
panas-panasnya semua orang kehausan. Datang ke Nabi Adam, ya, Abul Bashar, wahai Nabi Adam alaihissalam, tolong kami, bantu kami kepanasan, kami kehausan, kami capek. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, sendiri-sendiri, tidak sanggup Nabi Adam. Didatangi lagi siapa bu? Nabi Musa alaihissalam, terkenal dengan kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, sendiri-sendiri. Didatangi lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kasihnya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nafsi, tidak sanggup. Didatangi lagi Nabi Isa, Ruhullah, tidak sanggup juga katakan nafsi. Ketika semua manusia Bapak Ibu tertutup pada Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad? Analah, saya ini orangnya yang akan memberi syafaat kepada kalian semua. Makanya Bapak Ibu, tidak umatnya Nabi Muhammad, selama dia cinta Nabi Muhammad, selama hidup dia suka bersalawat pada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, itu semuanya akan mendapatkan salawat, mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, semua yang ada di sini, keluarga atau semua diberi syafaat. Ya, karena kita sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya, ada video saya kirimkan sangat sedikit. Hadis ini yang sangat yang sahih. Jadi kalau ada orang bu mengatakan, ya, tadi saya bilang kata siapa yang mencintai Nabi maka dia akan masuk di surga. Fa idza qala al-'abdu man ahabba sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Nabi, ya. Fa idza qala al-'abdu uhibbu, saya cinta kepada Nabi wassalatu wassalamu alaihi. Tapi menggairi sunnah, tapi tidak menghidupkan, tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Apa kata Nabi? Fahuwa kadzab indallah. Dia adalah pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu tabe, tidak ada yang perlu kita lakukan pada saat ini kecuali selalu menghidupkan sunnah Nabi. Ya, Bu, bersalawat kepada Nabi. Itu saja. Bahkan ya kata para ulama, ya, kalau tidak sempat istighfar tapi salawat terus itu menjadi pengganti istighfar. Bu, muridnya Hasan Al-Basri, muridnya Imam Hasan Al-Basri apa katanya? Wahai guru, tidak pernah berzikir la ilaha illallah, tidak pernah berzikir subhanallah, tidak pernah berzikir alhamdulillah akbar, karena salawat terus saya bilang. Saya selalu bersalawat kepada Nabi. Tidak pernah saya sebut-sebut nama Allah. Ketawa ini guru Imam Hasan Basri. Coba apa salawat wahai murid? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Coba perhatikan baik-baik salawat wahai muridku. Apa yang paling pertama engkau sebutkan pada saat bersalawat? Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka apa yang paling pertama kita sebutkan? Maka di situ kita menyebutkan nama Allah Subhanahu. Luar biasa, ini salawat, ya. Makanya tabe, ini sekali guru saya, bapak saya, itu pernah saya kasih tahu, Pak, jangan kurang salawat Bapak dari 100 bilang. Nah, kenapa sedikit 100? Saya paling sedikit 500 kali satu hari satu malam. Saya malu sendiri Bapak Ibu, karena saya paling salawat cuma 100 kali. Ya, ternyata itu sedikit bagi orang tua yang betul-betul ya mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Bapak yang terakhir ini, sepatutnya nanti ada masukan atau sharing-sharing. Nah, ketika kita Bapak Ibu, ya banyak sekarang itu ingin menghidupkan sunnah Nabi, terutama bapak-bapak, ibu-ibu tidak ini. Ya, bagaimana sunnahnya bapak-bapak? Nah, katanya Pak Ustaz, ya Mas nama sulat sahur Pak Ustaz di 2, 3, 4 itu boleh. Ya, Bu, Ibu kita setuju Bu kalau bapak-bapaknya menghidupkan sunnah? Ya? Kenapa bisa tidak? Ya, Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hari ini Bu, saya akan kasih amalan untuk para ibu-ibu. Ya, untuk apa Bu? Supaya bapak-bapaknya
tidak tidak lain ke hati ya. Bu, tabe, malam ini malam apa? Malam Kamis nih? Malam Kamis. Bu, ada sunnahnya Nabi yang sangat sahih. Ini Bu amalkan Bu. Ini khusus ibu-ibu. Kalau belum berkeluarga jangan dulu. Ya. Harus bersuami dulu. Ini khusus ibu-ibu ya. Ya, kalau ada janda Bu tunggu berdoa cepat, sebantu berdoa. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bu, kalau ada ibu-ibu orang istri, ini Bu, catat baik-baik, ingat baik-baik. Di malam Senin. Bukan malam Jumat, nanti ada malam Jumatnya juga. Kalau ada perempuan seorang istri yang sengaja di malam Senin sengaja, kalau misalnya Bu larut malam nih, tidak ada nih orang bangun tidur semua orang di rumahnya, dia main berdua sama suaminya. Ya. Sengaja Bu, sengaja dengan ikhlas minta kepada suaminya, kita paham Bu? Mau tak? Mau. Perjelas sih. Ya. Panas Pak Ketua. Jadi kalau ada seorang istri sengaja minta kepada suaminya, ya, di malam Senin, maka Bu tabe itu pahalanya seperti membunuh Yahudi 40 orang Israel. Luar biasa. Bu, ini saya. Bu, tadi kan saya katakan tadi Israel di Yahudi laknatullah. Kita benci sekali Bu. Kalau ada orang Yahudi di sini, maka apa yang kita lakukan Bu? Hidup pasti kita membunuh Bu. Hidup malam Senin. Jangan sampai suara tunggu dulu. mati. Malam Kamis. Ini lanjutan ini hadis. Kalau ada seorang istri, dengar baik-baik, ini sunnah ini. Kalau ada seorang istri dengan sengaja di malam Kamis, ya, ikhlas minta kepada suaminya, kita paham itu kalau begitu nih. Maka Bu pahalanya seperti membunuh Yahudi 60 orang. Lebih banyak lagi ditambah 20. Bu, kira-kira Bu bagaimana itu kalau bunuh Yahudi 60 orang? Luar biasa pahalanya Bu. Tidak bisa ke Israel, tidak bisa bunuh Yahudi di sana. Makanya Bu tabe bantu bantu cerita untuk bunuh Yahudi. Ya, malam Kamis. Jadi malam Senin, malam Kamis. Malam Jumat. Malam Jumat itu khusus untuk bapak-bapak, sunnahnya bapak-bapak. Tapi kalau ada yang mengatakan kalau tiap hari lebih bagus lagi. Bu, kalau tiap hari, tiap malam, bukan orang Yahudi, biar suami tak mati tombol. Tidak sesuai dengan gizi. Yang bagus kalau dapat toki gizi dari programnya pemerintah. Ini khusus anak sekolah. Jadi Bapak Bu berkenan Subhanahu Wa Taala. Jadi Bu, untuk dikatakan kita cinta kepada Nabi, perlihatkan Bapak Bu. Jangan sampai mulutnya dibilang cinta kepada Nabi, tapi tidak ada prakteknya. Bu, tabi ini maksud sedikit. Bu, semua itu Bu aplikasi dalam diri kita yang namanya aplikasi Muhammad Rasulullah. Bu, tabi. Tapi apakah aplikasi itu bisa kita hidupkan atau tidak tergantung dari kita. Semua Bu, walaupun bukan orang muslim, semua orang di dunia Bu yang bermiliar-miliar jumlahnya, semua ada aplikasi Muhammad dalam dirinya. Kalau kita memang punya aplikasi sebagai orang muslim, tahu ada aplikasi itu dalam diri kita, maka Bu pasti selalu ingin berbuat baik. Kalau ada Muhammad dalam diri kita, yakin. Kenapa ibu-ibu kalau pagi-pagi rajin menyapu, rajin membersihkan halaman, menyiapkan makanan istrinya, ya, menyiapkan air panas kopi untuk istrinya? Kenapa Bu? Ada Muhammad dalam dirinya. Itu ada Muhammad dalam dirinya Bu. Tapi kalau ada istri malah untuk menjamu suaminya, Bu, tidak aktif aplikasi Muhammad dalam dirinya. Tadi minta maaf kamu ini. Ganti. Begitupun suami. Bu, kalau ada suami Bapak Ibu yang sayang sama istrinya, ya, yang cinta sama istrinya Bapak Ibu, pasti aktif aplikasi Muhammad dalam dirinya. Bagaimana caranya mengaktifkan Bapak Ibu? Tabe perbanyak selawat. Karena tidak tersentuh itu aplikasi kalau tidak banyak selawat.
Karena itu di salawat yang mengaktifkan itu semua aplikasi Muhammad dalam diri kita. Bu, orang akan senang berbuat baik. Coba lihat ibu di Arab, di Makkah. Kalau biasa di umrah, tapi kalau ada orang Arab emosi, bu, dia aja berkelahi. Kalau ada yang bilang begini, sallu ala Nabi, langsung berhenti. Coba bu lihat. Nah kita di Indonesia ini bilang sallu ala Nabi, masih pukul orang. Karena apa bu? Kurang bersalawat kepada Nabi. Tapi coba di Arab baru mendengar nama Nabi Muhammad sudah menangis itu. Karena apa? Terbiasa nih itu. Sudah connect itu aplikasinya. Kencang itu wifi-nya. Karena apa bu ya? Karena tidak kurang bu ratusan kali setiap hari satu malam dia bersalawat kepada Nabi. Nah, makanya bu sunnah sekecil apapun hidupkan itu, ikuti sunnah Nabi. Nah, ini bu saya biasa ajarkan anak di sekolah karena saya juga mengajar. Kalau ada anak saya lihat makan minum itu saya perhatikan tangan kanannya. Tabe, bapak-bapak ibu tabe biasa saya perhatikan bu. Saya biasa angkat kalau sahur bu. Saya singgung bapak-bapak itu karena saya lihat saya tas lipat. Nah ada terlambat masuk. Masa dia masuk masjid pakai kaki kiri? Tidak menghargai, ini bukan sunnahnya Nabi. Coba lihat diri kita pak. Kalau masuk ke masjid kita perhatikan tidak kaki kita masuk. Kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, kita masuk pakai tangan apa kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebaliknya kalau masuk kamar mandi, kaki kiri yang masuk, keluar kaki kanan. Itu sunnah Nabi yang kecil yang biasa kita abaikan. Ya kita tidak sunnah itu dulu yang kita hidupkan bu. Kita amalkan setiap hari istiqomah. Yakin bu, sunnah sekecil apapun yang kita istiqomahkan, yang kita wiridkan, yakin bapak ibu itu akan ya diperlihatkan nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak ibu berdoa Allah, ya tabe perbanyak referensi kita tentang bagaimana itu Nabi. Bu banyak buku-buku sekarang, ada namanya buku Sirah Nabi Nabawi. Itu bu, harganya bu, ada juga harga 200.000, sedikit bu. Daripada beli kuota tas 100.000, 200.000. Nah, beli ini bu, supaya kita lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bu ada buku di rumah mulai dari kecil. Itu bapak saya itu berikan kepada saya. Itu bu, mulai dari bentuk mukanya Nabi yang sangat tampan, ya matanya tidak ada mata yang paling cantik kecuali matanya Nabi. Tidak ada manusia yang paling tampan kecuali muka wajahnya Nabi. Nah, kalau anak kan yang paling tampan kan Nabi siapa? Nabi Yusuf bukan sedikit Nabi Yusuf bapak ibu sedikit. Ya, bu mau bukti satu kali lagi paling terakhir. Bu, Nabi Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf berjalan-jalan itu di ibu-ibu dewan, istilahnya depannya ibu-ibu pejabat itu bu, itu tidak ada rasa itu ibu pejabat. Dia iris-iris tangannya, dia bahkan ada yang potong tangannya, tidak sengaja. Tapi bu, Nabi Muhammad saking bagusnya, saking tampannya itu, saking bagusnya mukanya itu Nabi Muhammad. Ya, bu, sahabat itu bukan tidak sengaja mintomi na bunuh dirinya untuk untuk bantu Nabi. Sengaja bintongi untuk menghalangi daripada gempuran-gempurannya musuh untuk menutupi tubuhnya Nabi. Saking itu Nabi bapak. Makanya tidak ada orang yang paling akhlak, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus wajahnya, badannya, ya itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya bu, kalau baca gitu bu, Sirah Nabawi itu luar biasa. Ya, itu ada semua bentuk-bentuknya Nabi, bagaimana Nabi waktu lahirkan, ya semua ada di situ bapak ibu. Ya, karena kalau ustaz kita harapkan untuk jelaskan semua tidak cukup waktu. Ya, bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak ibu kita setiap hari kita tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, dan insya Allah mudah-mudahan ya bukan cuma di akhirat tapi di dunia kita sudah mendapatkan keberkahan daripada kecintaan kita kepada Nabi, daripada berkah-berkah yang kita salawat-salawat yang kita lantunkan setiap saat, yang kita ajarkan kepada anak kita, yang kita lantunkan di kampung kita. Mudah-mudahan itu berkah untuk kampung kita, diturunkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Ya, insya Allah panjang umur ke semuanya, sehat ki untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu menjadi paling terbaik. Al-har wal mataru libudul yaum, panas dan hujan adalah romantikanya kehidupan. At-tauhu wan nisyanu libudul lupa adalah romantikanya. Ya, minallahil musta'an wal istiqlan wa billahi taufiq wa da'wa wal irsyad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Bapak Ibu kita kata kita
kita ikhlaskan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi sayyidina Muhammad fil ajsad wa ala kabri sayyidina Muhammad fil kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa bariddah wa basalamah wa balquwah wa basihhah wa ni'mah wa rizq wa jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa jam'atina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la ghamman illa kashafta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan minna min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka rizqatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi acara ceramah Maulid yang dibawakan oleh Ustaz Ilham SE. Kami keluarga besar Pesona Prima Karya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita tutup acara, kami mewakili yaitu keluarga besar yaitu Blok DJ mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang datang bergabung di kompleks ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih hemat waktu, mari kita menutup acara dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله